टॉपिक है तुहाडे कोल हाँ जी टॉपिक है अपने कोल जिहड़ा वो है डाई इलैक्ट्रिक पोलराइजेशन ते ओदे बेस ते एक टॉपिक नाल बनना वा रिलेशन बिटवीन डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलैक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है पुत्र, लास्ट टॉपिक ही आ इहदे नाल ही जुड़दे सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर इकट्ठे हो जाने। मेन टॉपिक दा हेडिंग लिख रहे हैं डाई इलैक्ट्रिक पोलराइजेशन। जिथों यूनिट शुरू होया सी, ठीक है, तो जिथे यूनिट खत्म करन लगे, ठीक है, दोनों चीज़ां आपस दे विच मेरे कोल जेहड़ी कनैक्टेड आपां जदों शुरू कीता ते पहले दिन एक एग्जांपल कोड कीती कि बाला ना पेन रब करदे हैं उन्होंने मुड़ के बिट्स ऑफ पेपर दे कोल लैके जाने हैं ते बिट्स ऑफ पेपर जेहड़े ने असीं कहने जी वो एज सच उस पेन वाले नूं जिन्हों बाला ना रब कीता उहदे वल अट्रैक्ट हुंदे ते आपां दा कॉज ये क्या सीगा कि भी इंडक्शन दे करके ठीक है जी पेन ने बिट्स ऑफ पेपर दे अंदर चार्ज इंड्यूस किया जिदे करके जिहड़ा बिट्स ऑफ पेपर ने उन्हां दे ओपोजिट चार्ज इंड्यूस होने करके बिट्स ऑफ पेपर जिहड़े ने वो एज सच चार्ज पेन वाल अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, ते बटे इहदे विच ही आपां एक वर्ड इंट्रोड्यूस कीता सी डाई इलैक्ट्रिक। ते डाई इलैक्ट्रिक किहनूं कहने आ असीं कहने जी दीज आर द इंसुलेटिंग मटीरियल्स, these are the insulating materials sorry, these are the insulating materials which will have the ability to polarize a material without any actual transfer of charge particle, yani without any actual transfer of charge from one body to another body। जे बच्चे इन्नी गल करा तो असीं कहते पे कि साडे कोल कुछ मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, कुछ साडे कोल सबस्टेंस ने जेडे जिदे मॉलिक्यूल जेडे ने वो अपने आप दे अंदर मेरे को अपने आप दे अंदर नॉन पोलर डाई इलैक्ट्रिक। इसका मतलब ये होएगा कि भी देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, व्हिच हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट। आप पीछे भी पढ़े इस चीज नु कि भी दो तरह के मॉलिक्यूल्स ने, एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ते पोलर मॉलिक्यूल च डिफरेंस ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ पोलर मॉलिक्यूल ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are separated from one another। it means these molecules they must have some non zero dipole moment। ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਸ ਸੱਚ नॉन पोलर मॉलिक्यूल होएगा ये मेरे पोलर मॉलिक्यूल आ गए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे क्या सीगा कि ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੋਇਨਸਾਈਡਿੰਗ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ, क्योंकि एटम के अंदर दो तरह के चार्ज हर वेले एग्जिस्ट करते, एक ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਕਿ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਲਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਨੇਚਰ ਦਾ। जे मॉलिक्यूल मेरे को नॉन पोलर नेचर दा ते एदी डाइपोल मूवमेंट दी वैल्यू ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ डाइपोल मूवमेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ठीक है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ इलैक्ट्रिक फील्ड दे इन्फ्लुएंस आके पोलराइज हो जाता, यानी इस मॉलिक्यूल दे अंदर आ जेडे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ने ये सैपरेट होने शुरू हो जाते। जदों ये सैपरेट होने शुरू हो जाने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਸਮ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। यस सर। तो इसी चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ डाई इलैक्ट्रिक पोलराइजेशन।
डाइइलैक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब यह हैगा कि जे मेरे को एज सच कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैगा और उन्होंने मैं इलैक्ट्रिक फील्ड दे इन्फ्लुएंस रखदा वां ते इस मॉलिक्यूल ने पोलराइज हो जाना। So this phenomena of polarization of a dielectric molecule, when that molecule is placed in the influence of external electric field, ठीक है, that phenomena is called as a dielectric polarization। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ E0 ਆ, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ E0 ਆ, ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਨੀ ਹੈ। ठीक है, वी नो दैट डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता आयतन चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। उन चार्ज ते जितना मॉलिक्यूल चा वो नहीं रहना, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली ਇਹਦੀ ਆ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ therefore dipole moment is directly proportional to strength of external field applied। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कितना किया ਇਹਦੀ स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि मॉलिक्यूल ਦੀ डाइपोल मूवमेंट कितनी बननी। दूजा एक और चीज ਤੇ डिपेंडेंट होएगी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਐਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ 에ਅਰ ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪਿਆ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਿੰਗਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ ਇਨ 에ਅਰ, ਤੇ ਜੇ 에ਅਰ ਚ ਪਿਆ ਤੇ 에ਅਰ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, where the molecule is placed mean permittivity and how much electric field will applied on the molecule। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤੇ therefore equality इंट्रोड्यूस करने लगे कांस्टेंट अल्फा। इथे ये प्रोपोर्शनैलिटी दा साइन आ, इथे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अल्फा लग गया, अल्फा इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट, वेयर अल्फा ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ अल्फा डिफाइन ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। अल्फा को तो डिफाइन किया जाता मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, मतलब कहना जी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल जेड़ा वा है ना वो भी डिसाइड करेगा कि भी मॉलिक्यूल च डाइपोल मोमेंट कितनी की डेवलप होनी। मान लो मेरे को दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स ने, दोनों दे मैं बराबर दा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक मॉलिक्यूल जेड़ा हैगा वो मेरे को घट पोलराइज होया, ओदी डाइपोल मोमेंट थोड़ी बनी है, जबकि दूजा मॉलिक्यूल ओने ही इलैक्ट्रिक फील्ड अंदर ज्यादा पोलराइज होंदा पिया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਏ ਵੀ ਦੋਨੋਂ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਮੇਨ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਸੇਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸ ਸੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? रिपीट करियो। हाँ जरूर बेटे, मैं ये क्या पुत्र एस सच दो जानिया नु, ठीक है, आप सेम चीज सिखा ली, ठीक है, एक जाने ने वो चीज जिहड़ी आ जल्दी ग्रैब कर ली, एक ने जल्दी ग्रैब नहीं की, ते इहदा मतलब आ कि जिहने कराया है ना उन्हें ते दोनों ते बराबर दा जोर लाया, पर एक ने उस चीज नू जल्दी, एक ने थोड़ा जिहा उस चीज नू लेट समझिया। इहदा मतलब है नेचर ऑफ कहना जी जिहड़ा एस सच स्टूडेंट आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਈਕਾ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. ਸੋ Yes. ਐਸਐਚ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਐਸਐਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਐਟਮ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਐਲਫਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਲਫਾ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਐਲਫਾ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਓਵਰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਇਨਟੂ E ਨॉट। ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ठीक है, एज सच ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ q into 2a ਯਾਨੀ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਕੂਲਮ into ਮੀਟਰ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦਾ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, k = 1/4 pi ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ k ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਣਾ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज हुंदा, ये मतलब ओदा यूनिट न्यूटन पर कूलम बने। ठीक है, पर न्यूटन ते न्यूटन कैंसल, ठीक है जी, पर कूलम ते आ कूलम मिल के कूलम स्क्वायर ना कैंसल, पर मीटर स्क्वायर ऊपर जाके मीटर ना मल्टीप्लाई, ये मतलब ओवरऑल यूनिट जेड़ा वो मीटर क्यूब आ जाओ। हाँ जी, sir. Yes, sir. एटम या मॉलिक्यूल केड़ी शेप च हुंदा? Spherical. स्फेरिकल। Spherical. मतलब ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਟਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨਰ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਐਟਮ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਜੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਿਦ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਲੈਬ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ relation between dielectric constant and electric susceptibility। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ K ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ। ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਊ ਈਜ਼ੀਲੀ ਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ, ਹਾਊ ਈਜ਼ੀਲੀ ਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ that decided by the susceptibility। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੋਵੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲੈਬ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਲੈਬ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚੋਂ ਲਵਾਂ
है ना। कोई मटीरियल जल्दी पोलराइज हो जाएगा, कोई लेट पोलराइज होएगा। ते ਇਹਦਾ मतलब आ कोई मटीरियल कितना क जल्दी पोलराइज ਹੁੰਦਾ, उस चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਵਰਡ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? Yes. हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਲਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। एक्सटर्नल फील्ड ਅਸੀਂ E नॉट ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਊਗੇ। ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ठीक है, इस वे ना जिन्ने भी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਿਦ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਿਦ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਰਦਰ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਸੀਗੀ ਇਹ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲਾਤਾ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੁਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਰੇ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਆ ਨੁਕਰੇ ਆ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰੇ ਦੂਜੀ ਨੁਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਥੋਂ ਨੇ ਫਲੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚਾਰजेस ਜਦੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਈਪੀ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਈ ਨॉट ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਈਪੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਈਪੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ इस स्लैब के अंदर E नॉट माइनस EP, E नॉट माइनस EP इक्वल टू E के बराबर नेट फील्ड इनसाइड द स्लैब कुछ ना कुछ बचा रह जाता। क्या गल समझ लग रही है बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ Yes, sir. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਕਨ ਸੇਮ ਆਹੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਰਡ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਫਰਕ ਪਾਇਆ? Yes, sir. ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸਮਝ Yes, sir. ਟੌਪਿਕ Yes, sir. ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿਖਾਈ, ਇੱਥੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ p ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ p ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ p। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ q/2 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇਨਟੂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ n ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੂਲਮ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ 1/ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, यानी एक यूनिट बन गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी डाइपोल मोमेंट डेंसिटी का यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर है। क्या इतना क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. जेड़ा ਇਹਦਾ यूनिट आया, ਇਹਦਾ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ डाइपोल मोमेंट डेंसिटी ਉਹ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਚਾਰजेस ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਸਿਗਮਾ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੂਲਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੋਊ। Yes. Yes, sir. Yes. जी sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ यूनिट वाइज ये दोनों टर्म सेम ने। गल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इथे जे लिखना होवे तो इदा लिखेंगे which is same as sigma। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ यूनिट ਵਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। we know that dipole moment density, ठीक है, is directly proportional to ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ 에ਅਰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈਡ। ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਆ, ਇਹ ਸਲੈਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ E0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। E0 ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, EP ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਹੋਏਗਾ। Yes, Yes, sir. Repeat sir. karo. Sir, repeat करो. हाँ जी, मैं ये क्या बोलते ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ E0 ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਨਾ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ EP ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ EP ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਬਣਿਆ। E0 ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, EP ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ E0 EP ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ E0 EP ਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੱਲਾ ਸੀ, 에ਅਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ,
इत्थे स्लैब आ पूरी वो मटीरियल मीडियम तो बनी है इसलिए एप्सिलॉन आया पर फर्क की करन लग्या E0 माइनस EP नु असी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहने पे क्योंकि रिड्यूस हो गया ना E0 अप्लाई कीता सी EP दा कैंसल ही हो गया अंदरले पासे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जिहड़ी आ वो E0 ना रह के E दे बराबर हैगी Yes, sir. सो आया तो इत्थे E मेरे कोल E0 माइनस EP है जो इत्थे आया सी पर इत्थे ਅਸੀਂ E0 माइनस EP नहीं रहन दिंदे इत्थे ਅਸੀਂ कला E0 लिख दिंदे कारण ये हैगा इत्थे जेड़ा EP बनया ना वो क्योंकि एक मॉलिक्यूल पोलराइज होया ते एक मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना क वीक बनाना वा कि E0 दे कंपैरेटिवली इस EP दी स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल ठीक है ते इस करके ਆਪਾਂ EP निगलेक्ट कर लिया ते कला E0 लिखा रहता जबकि स्लैब के अंदर EP निगलेक्ट नहीं हो सकता स्लैब के अंदर फाइनाइट वैल्यू का EP बने इसलिए इत्थे E0 माइनस EP चलदा जबकि इत्थे गला मेरा E0 आपा लिखा पर लिखा इधर भी E0 माइनस EP है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ EP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ Yes, sir. ਕਰੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਓਕੇ ਡਨ ਹੁਣ E0 ਮਾਈਨਸ EP ਨੂੰ ਅਸੀਂ E ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ that related to the epsilon into E आ जाएगा फिर आप इतने की कैसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो वो अल्फा सेगा इतने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जेड़ा लगावांगा ठीक है इतने एक नवा या सिंबल पाना ठीक है समझ लियो x ਨੂੰ थोड़ा घुमा दियो x ਦੀਆਂ ਲਤਾ ਬਾਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ठीक है ਤੇ epsilon into E इस सिंबल का नाम लिखा इस सिंबल का नाम लिखा ये इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का सिंबल इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी नु ਅਸੀਂ इस x ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ CHI ਕੀ ਪੜਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ G. ਕੀ ਪੜਾ ਇਹਨੂੰ Sir, G कहूँगे. ਹੈ G, sir. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਈ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ G. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਾਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਈ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆਇਆ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਐਸਐਚ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਈ ਆ ਬੇਟਾ ठीक है और ये डिफाइन करदा नेचर ऑफ मटीरियल मतलब कोई मटीरियल कितना इजीली पोलराइज होएगा व्हेन प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओदी उस एबिलिटी नु डिसाइड करने वाली टर्म जेडी आ ओनु इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी कहने ओनु इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी कहने ते इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी दा सिंबल जेड़ा वा ओ मेरे कोल काई आ क्या आ डाइपोल मोमेंट डेंसिटी का फार्मूला समझ लग गया सारियां नु Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको ज्यादा स्लो चलदा पिया कि टॉपिक दे अंदर ठीक है पढ़न लगे थोड़ी जी कंफ्यूजन हुंदी क्या आ सारी चीज समझ आ रही जो दसदा पिया Yes, sir. Yes, sir. ओके जी Yes. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ E0 EP ਹੈ ਇਹ ਜੋ EP ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ EP ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਲੈਬ Electric field inside the slab. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਉਹ EP ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਯੈਸ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ here
EP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆ। ਮੈਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ EP ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਿਗਮਾ ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ P ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ EP equal to P by epsilon। क्या गल समझ आ गई जी? Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ P ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਦਾ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ E ਓਵਰ ਐਪਸਾਈਲਨ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਲ ਐਪਸਾਈਲਨ ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ देयरफॉर EP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਕਾਈ ਟਾਈਮ ਆਫ E। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. Yes, sir. ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ EP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ E0 ਮਾਈਨਸ ਕਾਈ ਟਾਈਮ ਆਫ E। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੋ ਟਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ E ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਟਰਮ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ E 1 plus chi equal to E0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इतना क्लियर करा कंटिन्यू। Yes, sir. करिए कंटिन्यू। Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ K ਦੇ ਨਾਲ। K ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ F0/F, ਯਾਨੀ ਫੋਰਸ ਇਨ 에ਅਰ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ E0/E ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ E0/E ਤੋਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਆ E ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 1 plus chi equal to E0/E। बट E0/E मेरा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ K ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ K equal to 1 plus susceptibility। क्या आज चीज समझ लगी जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करें। टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म है बेटा। इससे नाल जुड़दी अगली टर्म अपने को दो बननियां। एक टर्म का नाम होएगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक टर्म का नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एक मेरे को टर्म बन जानी डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ते डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन छोटियां छोटियां टर्म्स ने समझण वाली। कहना पुੱਤ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किनु गई किसी न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸੇ न्यूमेरिकल ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ और उस क्वेश्चन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दसिया होना उत्थे उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚੋਕੇ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿੰਨੀ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ਦਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन मीडियम ਦੀ 100 वोल्ट पर मीटर ਜਾਂ 100 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 10% ਕੱਢਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ 10 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੋਂ? Yes, Yes, sir. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ Yes, sir. ਤੇ ਫਿਰ ਇਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। It is the maximum value of electric field
which a molecule of a dielectric can tolerate without any electric breakdown। एक रबड़ आ, ठीक है, एक रबर आ, रबर ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ठीक है जी, मैं ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੌਂਡ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਂਡ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਬੌਂਡ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ, ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ब्रेक करने तो पहलों मॉलिक्यूल ने मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अकोमोडेट किया, उस नु ਅਸੀਂ डिफाइन करने ਇਹ मॉलिक्यूल ਦੀ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ? आवाज आ रही है? हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. सिग्नल भाजी चले गए सी करो। चलो, सो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किनु कहांगे, किसी भी मॉलिक्यूल दी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नु अकोमोडेट करने दी लिमिट, जिस तो बाद जाके जे मैं उत्ते इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीता ते आ मॉलिक्यूल दा जेड़ा बॉन्ड टूट जाना, और बॉन्ड ते टुटन करके इहने एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इहने जेड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन ते पॉजिटिव आयन, ये दो चीज़ां बना देनी। जिदा आप एग्जाम्पल कोड करिए, अपने को जो एयर नूं लैने आ, एयर इंसुलेटर आ, पर जो लाइटनिंग होंदी आ, है ना, और किसी थां ते आके लाइटनिंग दिखदी आ, ते पुत उस मोमेंट दा असीं की कहने कि जेड़ी एयर इंसुलेटर सीगी, है ना, हुण ओही एयर जेड़ी आ वो कंडक्टिंग नेचर दी बनी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾउड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾउड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਲੇ 에ਅਰ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੋਲੀਕੂਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री इलैक्ट्रॉन ते पॉजिटिव आयन बनने शुरू हो जाते, ते जो फ्री इलैक्ट्रॉन ते पॉजिटिव आयन बनते हैं, असीं कहने जी मटीरियल जिहड़ा वा वो हुण एस सच मेरे कोल जिहड़ा वा पोलराइज नहीं रह गया, आयोनाइज हो गया। और जो मटीरियल पोलराइज तो आयोनाइज हो गया ना, ਇਹਦਾ मतलब मॉलिक्यूल दे उहदी लिमिट तो ज़्यादा इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होया, ते असीं उस वेले वर्ड यूज करते कि मॉलिक्यूल दी डाई इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गई। समझ आई गल? Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ 10 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਫਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸੇਫਟੀ ਪਰਪਸ ਲਈ। मतलब जे 10 न्यूटन पर कूलम तक दा ਉਹਦੀ डाई इलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ, ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 न्यूटन पर कूलम ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो
ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਜੀ, ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਡ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ ਐਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਰੋਡਸ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਅਪਰ ਐਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਐਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਡ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆ ਲਾਰਜਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਡ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਇਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚ ਪੁਆਇੰਟਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir.